Hello students, we will continue with our lesson second, sexual reproduction in flowering plants. So today we discuss our next topic, outbreeding devices. Majority of flowering plants, they produce hermaphrodite flowers, flowers having both male and female reproductive organ, and pollen grains, they come in contact with the stigma of the same flower. So it results in self-pollination. Transfer of pollen grains from anther to stigma of the same flower is known as self-pollination, and continued self-pollination, लगातार self-pollination होती रहेगी, that it results in inbreeding depression. Continued self-pollination results in inbreeding depression. Continued self-pollination, it results in inbreeding depression, and flowering plants, they develop many devices to discourage self-pollination and to encourage cross-pollination. ਹੁਣ flowering plants ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, devices in flowering plants to encourage discourage self-pollination and to encourage cross-pollination. ਹੁਣ flowering plants ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ they develop many devices to encourage cross pollination and to discourage self pollination, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ self pollination ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ flowering plants ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ inbreeding depression ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ flowering plants ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ devices develop ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ cross pollination ਹੋਵੇ and to discourage self pollination, ਕਿਉਂਕਿ cross pollination ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ superior varieties ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਐਨਕਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਇਨ ਸਮ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਟਿਗਮਾ ਰਿਸੈਪਟਿਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ਡ। pollen release and stigma receptivity is not synchronized. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਔਰ ਸਟਿਗਮਾ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਨ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਜੇ ਸਟਿਗਮਾ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਟਿਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਹਜੇ ਪੋਲਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਂਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਟਿਗਮਾ pollen release and stigma receptivity is not synchronized. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ self pollination ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ discourage ਹੋਏਗੀ। ਸੈਕੰਡ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ flowering plants ਦੇ ਵਿੱਚ to discourage self pollination? In some other species the anther and stigma are placed at different positions. Anthers and stigma are placed at
different positions so that pollens cannot come in contact with the stigma of the same flower. कई ਜਿਹੜੇ species ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ anther and stigma they are placed at different positions ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ pollens ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸੇ flower ਦੇ stigma ਦੇ contact ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਦੋ devices ਜਿਹੜੇ discuss ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ they prevent autogamy or self pollination. Third ਜਿਹੜਾ device ਹੈਗਾ ਆ to prevent inbreeding depression is self incompatibility. Self incompatibility. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਪੋਲਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੇਮ ਫਲਾਵਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਸੇਮ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਲਾਵਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨਸ ਹੈਗੇ ਆ it prevents the pollens from the same flower or other flowers of the same plant from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination or pollen tube growth कि pollens ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ germinate ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ pollen growth ਜਿਹੜੀ tube ਹੈ ਉਹਦੀ development ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ pollens ਹੈਗੇ ਆ germinate ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ self incompatibility ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ device ਹੈਗੀ it also prevents inbreeding depression ਤੇ fourth ਹੈਗਾ ਆ production of unisexual flowers. Production of unisexual flowers means plant ਦੇ ਵਿੱਚ either male flowers ਹੈਗੇ ਆ or female flowers ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ self pollination ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ it is either male or female ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ male flowers ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ female flowers ਹੋਣਗੇ and ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ this also prevents autogamy and geitonogamy. So students devices है कुछ flowering plants ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ self pollination ਨੂੰ discourage ਕਰਦੇ ਹਨ to encourage cross pollination ਕਿਉਂਕਿ continued self pollination ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ inbreeding depression ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ superior varieties ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ chances ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ reduce ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ plants ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ devices ਹੈਗੇ ਆ to discourage self pollination ਕਿਹੜੇ ਕਿ pollen release and stigma receptivity is not synchronized या तो पोलन्स पहला रिलीज हो गए हजे स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है या स्टिग्मा रिसेप्टिव है पर पोलन्स हजे रिलीज नहीं हो रहे. सेकंड है कि एंथर्स एंड स्टिग्मा दे आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस इस करके एंथर्स जेडे हैगे है जदों पोलन्स रिलीज करते हैं ते पोलन्स जेडे आ दैट डज नॉट कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ सेल्फ पॉलिनेशन ਜਿਹੜੀ ਆ इट प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन. थर्ड डिवाइस इज सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਟਿਗਮਾ ਤੇ ਜਰਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਸੈਕਸੁਅਲ ਫਲਾਵਰਸ. ਯੂਨੀਸੈਕਸੁਅਲ ਫਲਾਵਰਸ ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਲ ਫਲਾਵਰਸ ਹੋਣਗੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਫਲਾਵਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਵਰ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction is our next topic. ਜਦੋਂ pollination ਹੋ ਗਈ pollination पर ਜਿਹੜੀ process ਹੈਗੀ ਹੈ transfer of pollen from anther to stigma that is known as pollination. पर pollination ਜਿਹੜੀ ਹੈ that does not guarantee the transfer of the right type of pollens. pollination ਜਿਹੜੀ process ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ right type of pollens ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੀ transfer ਹੋਣਗੇ stigma ਦੇ ਵਿੱਚ. right type of pollens ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ term use ਕਰਦੇ ਹਾਂ
but right type of pollen means compatible pollen of the same species. So pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollens. Often pollen of wrong type. Wrong type means incompatible pollens of either of other species or from the same species. They also land on the stigma of the pistil. So what does wrong type of pollen means? Incompatible pollen. सो हुण पिस्टल जिहड़ा हैगा आ ओहदे विच ये एबिलिटी हुंदी है पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन वैदर इट इज ऑफ राइट टाइप और इट इज ऑफ रॉन्ग टाइप जिहड़ा जदों हुण पॉलिनेशन प्रोसैस हो गई पोलन्स जिहड़े आ ट्रांसफर हो गए स्टिग्मा ते जरूरी नहीं है कि हमेशा राइट टाइप ऑफ पोलन्स ही लैंड करन स्टिग्मा ते सो जिहड़ा पिस्टल हैगा आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਆਰਗਨ ਨੋਨ ਐਸ ਪਿਸਟਲ ਔਰ ਕਾਰਪਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੋਲਨਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਰੋਂਗ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੋਲਨਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ ਹੁਣ ਇਫ ਰਾਈਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਸਟਿਗਮਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ if right type of pollen land on the stigma ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲਨਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੋਏਗਾ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟਿਗਮਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਓਵਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੋਲਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਸਟਿਗਮਾ ਤੇ ਸਟਿਗਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪੋਲਨ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗੀ ਇਫ ਰੋਂਗ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੋਲਨ ਇਫ ਰੋਂਗ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਲੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਸਟਿਗਮਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗਾ ਆ ਇਟ ਰਿਜੈਕਟਸ ਦਾ ਪੋਲਨ ਬਾਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਪੋਲਨ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਸਟਿਗਮਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੋਂਗ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੋਲਨ ਜੇ ਸਟਿਗਮਾ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲਨਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਪੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟਾਈਪ ਹੈ ਔਰ ਰੋਂਗ ਟਾਈਪ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਲਨ ਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੋਲਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈਂਡ ਕਰ ਗਏ ਸਟਿਗਮਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਲਨ ਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਨ ਦਾ ਸਟਿਗਮਾ ਤੇ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ डिस्कस भी किया सीगा पोलन दा स्ट्रक्चर पोलन दी आउटर लेयर इज नोन एज एक्साइन एंड इनर इज नोन एज इंटाइन ते एक्साइन लेयर दे विच किते किते अपर्चर्स हुंदे हैगे आ जिथे स्पोरोपोलिन जेडी हैगी है मटीरियल वो एबसेंट हुंदा आ ਤੇ ਉਥੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮ ਪੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਰਮ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮ ਦੈਟ ਅਪਰਚਰਸ ਆਰ ਨੋਨ ਐਸ ਜਰਮ ਪੋਰ ਤੇ ਉਥੋਂ ਪੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਰਮ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੋਲਨਸ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਸਟਿਗਮਾ ਤੇ ਪੋਲਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ
ਤੇ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਮ ਪੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਚਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਟਿਗਮਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਓਵਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਓਵਿਊਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਓਵਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਸੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨ ਸਮ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਆਰ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਐਟ ਟੂ ਸੈਲ ਸਟੇਜ। ਕਿਹੜੇ ਸੈਲ ਸੀਗੇ? ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸੈਲ ਐਂਡ ਜਨਰੇਟਿਵ ਸੈਲ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟਿਵ ਸੈਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸੈਲ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਜਨਰੇਟਿਵ ਸੈਲ। ਜਨਰੇਟਿਵ ਸੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਟ ਡਿਵਾਈਡਸ ਟੂ ਫਾਰਮ ਟੂ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਇਨ ਦਾ ਸਟਿਗਮਾ। ਤੇ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਜਦੋਂ ਹੈਗੀ ਆਫਟਰ ਰੀਚਿੰਗ ਦਾ ਓਵਰੀ ਇਟ ਐਂਟਰਸ ਦਾ ਓਵਿਊਲ ਥਰੂ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲ ਐਂਡ ਐਂਟਰਸ ਦਾ ਸਾਈਨਰਜਿਡਸ ਥਰੂ ਦਾ ਫਿਲੀਫਾਰਮ apparatus. This is female reproductive organ known as pistil or carpel. ਇਹਦੇ तीन parts हैं, stigma, style and ovary. Inside the ovary, ovule is present. And inside the ovule, the development of embryo sac takes place. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ previous video ਦੇ ਵਿੱਚ embryo sac ਦੀ development ਵੀ discuss ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ. Embryo sac is 8 nucleate and 7 celled structure. And ਅਸੀਂ embryo sac ਦੇ ਵਿੱਚ 3 antipodal cells. This is central cell having polar nuclei. These are synergids. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ cellular thickenings ਹੁੰਦੀਆਂ known as filiform apparatus which guides the entry of the pollen tube and egg cell is present. ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ right type of pollen means compatible pollen lands on the stigma. If compatible pollen lands on the stigma, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ pollen ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ germinate ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ and pollen tube tissues of stigmas and style ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ pollen tube ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ embryo sac ਦੇ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲਰ ਐਂਡ ਤੋਂ ਫਿਲੀਫਾਰਮ apparatus ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਸਾਈਨਰਜਿਡਸ ਤੱਕ pollen tube ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ pollen ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। Two double layered structure ਹੁੰਦਾ, outer is exine and inner is entine. Exine ਦੇ ਵਿੱਚ apertures ਹੁੰਦੇ ਆ known as germ pore. ਤੇ ਜਦੋਂ pollen ਇਹਦੇ pollen ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ germinate ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ pollen tube ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ germ pores ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹਦੀ growth ਹੁੰਦੀ ਹੈ and pollen ਦੇ ਵਿੱਚ vegetative cell ਹੁੰਦਾ ਆ and one is generative cell. ਇਹ vegetative ਔਰ ਇਹਨੂੰ tube nucleus ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟਿਵ ਸੈਲ ਹੈਗਾ ਆ ਇਟ ਡਿਵੈਲਪਸ ਇਨਟੂ 2 ਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਹੈਗਾ ਆ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਔਰ ਟਿਊਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। these two are male gametes and this is vegetative or tube nucleus. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈਗਾ ਐਂਡ 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਿਊਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਟ ਗਾਈਡਸ ਦਾ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਓਵਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਫਰੋਮ ਪੋਲਨ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਸਟਿਗਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਨ ਪੋਲਨ ਐਂਟਰ ਦਾ ਓਵਿਊਲ, ਜਦੋਂ ਪੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ that pollen tube enter the ovule, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ pollen pistil interaction ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਊਟਬਰੀਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਸ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਇਨਬਰੀਡਿੰਗ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਆਵਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਪਿਕ ਪੋਲਨ ਪਿਸਟਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆ ਹੁਣੀ ਕਿ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਿਊਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਸੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਟੌਪਿਕ ਡਬਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਗॉड ब्लेस यू।